आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਬੋਲੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ। सेवा सिंह सेखवा ने केजरीवाल की तारीफ दे विच पढ़े कसीदे। बोले केजरीवाल महान इंसान। अकाली आगुआं नाल जताई नाराजगी। बोले कोई लीडर मेरा हाल जानन नहीं पहुंचा। सिद्धू के सलाहकारां नूं लैके हरीश रावत का वड्डा बयान। किया सिद्धू नूं हटाउणे पैणगे अपने सलाहकार, नहीं तो पार्टी करेगी कार्रवाई। मंत्रियों की बगावत के विचाले पंजाब कैबिनेट की मीटिंग शुरू। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार युक्त करने के लिए लॉन्च की मेरा काम मेरा मान स्कीम। विधान सभा की प्रिविलेज कमेटी के कोल पहुंचा विधायक पाड़ा नूं धमकियां मिलने का मामला। गुरदासपुर के SSP ते IG तलब। पाड़ा ने पुलिस ते लगाए ने कार्रवाई ना करने के इल्जाम। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा अपनी ड्यूटी मुताबिक नहीं पहुंचे पंजाब कांग्रेस भवन। CM ने सारे मंत्री भवन दे विच 3 घंटे ड्यूटी देने की लगाई सी जिम्मेवारी। ड्रग केस दे विच STF की रिपोर्ट ते कल हाई कोर्ट दे विच अहम सुनवाई। सीलबंद रिपोर्ट ते अदालत लै सकती है कोई फैसला। STF ने करीब 2.5 साल पहला सौंपी हुई अपनी रिपोर्ट। दिल्ली बॉर्डर ते किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते हो रहा 2 दिना सर्व धर्म सम्मेलन। आंदोलन ਨੂੰ देश व्यापी बनाउण ਅਤੇ ਧਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਰਚਾ। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग की। मीटिंग जारी है पंजाब कैबिनेट की। बेरोजगार नौजवानों के लिए नवी योजना का ऐलान जो शुरुआती मीटिंग के विचों इस समय जानकारी निकल के सामने आ रही है। ऐलान किया गया है रोजगार नूं लैके मेरा काम मेरा मान योजना लॉन्च की जाएगी। बेरोजगारों को सरकार के वलों ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग दौरान नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्राम सेवकां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कैबिनेट ने ਵੱਡਾ फैसला लिया। ग्राम सेवक अहुदे ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ग्रेजुएशन लाजमी है। पहला 10वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते सी। तो पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक जी शुरू हो चुकी है। 2 अहम चीज़ां ने, एक तो जो पंजाब के मुद्दे ने उन्होंने लैके क्योंकि इलैक्शन ईयर है, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। यानी कि सरकार जिहड़े नौजवान ने उन्होंने अपने पद्धर के उत्ते कौशल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो कोई रोजगार जरूर अपना सकन। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही इस खबर ते होर जानकारी दे नाल साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट, की कुछ हुण तक फैसले होए ने कैबिनेट दे विच? लग रहा पंकज नाल साडा थोड़ा जिहा संपर्क टुटिया। दोबारा असीं कोशिश करांगे पंकज नाल गलबात करन दी। पहला 10वीं पास उम्मीदवार जो ग्राम सेवक दे लिए अपलाई कर सकते सी, हुण उस दे विच बदलाव कर दिता गया है। हुण ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए है। ग्रेजुएशन यानी कि जिवें आपां BA पास करने BA BSc बैचलर्स जी डिग्री है वो चाहिए है घट्टो घट्ट, उस तो बाद ही कोई अपलाई कर सकेगा ग्राम सेवक के अहुदे दे लई। पर दूजे पासे मेरा काम मेरा मान ये योजना भी लॉन्च की जाए।
ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਨੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, MLA ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ। मेरी सारी जिंदगी, मेरा बेटा, असि 3 मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्होंने, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें अपना बच्चा समझ के अपना आशीर्वाद दिया और आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। हम पूरे दिल से सब लोग हम उनका अपने परिवार में स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें बताते रहें कि हमें कैसे क्या क्या काम करना है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਟੋਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਭੌਂ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਭੌਂ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म नहीं हो रहा और अब प्रदेश प्रभारी हरीश रावत खुद दिल्ली जा रहे हैं। हाईकमान से क्या बातचीत करेंगे और पंजाब का मसला किस हद के बाद सुलझेगा, बातचीत करते हैं हरीश रावत जी से। सर, अब आप दिल्ली जा रहे हैं, खासों मसले को नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ हमारे साथी आए हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो पार्टी हाईकमान का मार्गदर्शन प्राप्त करूँगा। एक बात सर कही है कि जो सिद्धू के जो सलाहकार हैं, या तो सिद्धू उन्हें हटा दें या फिर मैं फिर उन्हें हटाऊंगा। सलाहकारों को, राइट सिद्धू को नहीं, मैंने कहा सलाहकार असल में हमारे अपॉइंटी नहीं है, मगर मैं उनको फिर ऐसी स्थिति में डायरेक्शन भी इशू कर सकता हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला है कि सलाहकार ने कुछ मॉडिफाई करके अपने पहले के उसको कुछ बातें कही हैं, और क्या कही है मैं उसको देखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स तय करूँगा। एक बात ये भी आ रही है पंजाब कांग्रेस में कि ऐसा नहीं है कि सिद्धू को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है तो पूरी कांग्रेस उनके हाथ में सौंप दी गई है। अमरिंदर सिंह का अपना रोल है, बाकी नेताओं का अपना रोल है, मंत्रियों का अपना रोल है। कहीं भी एक व्यक्ति पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, कार्यकर्ता रिप्रेजेंट करते हैं और उनके प्रतीक स्वरूप कुछ नेतागण रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी राज्यों में है, हमारे राज्य में भी है, दूसरी जगहों भी है। तो लेकिन सिद्धू पीसीसी प्रेसिडेंट है, जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को जीत की तरफ ले जाए और सबको साथ लेकर के चले। ये भी आई थी, नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से ये कहा था कि जो मंत्री हैं वो कांग्रेस भवन में आके बैठे हैं, रोज एक मंत्री आके बैठे। आज बाजवा जी को बैठना था लेकिन आज वो नहीं बैठे। सर, कोई बात कारण रहा होगा, देख लेंगे क्यों नहीं बैठे करके, लेकिन ये तय हुआ है उनके बीच में और कि बैठे करके। पंजाब कांग्रेस का जो डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसमैन है पंजाब की, अगर हम बात कर रहे हैं, उसको निराश तो नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा जब खचर वचर होती है तो वर्कर तो निराश होता ही है। मैं कहूँ नहीं होता है तो ये बेईमानी होगी, मगर हम इस लेवल तक किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे
कि उससे कार्यकर्ता को ये लगे कि हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। ऐसा नहीं होगा। बतौर प्रभारी सर, आप क्या आपका मैसेज सब हर कांग्रेस मैंने हर नेता के लिए, अमरिंदर सिंह के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू, आपका मैसेज क्या है, एक न्यूट्रल मैसेज? देखिए, समय उनको पुकार रहा है, उनको एक होकर के, एकजुट होकर के चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। दिल्ली आपका जो दौरा रहेगा, ना देर होगी, देर दिल्ली में क्या बात करें? दिल्ली में कुछ नहीं, मैं तो जो बातें हुई हैं उसको रिपोर्ट करके जो मार्गदर्शन होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो बहुत प्रचारित हो जाती हैं तो उसमें रिपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਮੱਝ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। एक दो दिन पहले मैंने कुछ बयान सुने थे कश्मीर को लेके, देश को लेके। मेरा ये मानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। इस तरह के बयान सही नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾੜਾ ਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਾੜਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਆ। ਆਈਜੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਆਈਜੀ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।